lest ye should be wise in your own conceits. That blindness in part is happening to Israel until the fullness of Gentiles be come in. 26th verse. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Jeremiah, Jeremiah 24, 5 and 7. Thus said the Lord, the God of Israel, like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah, whom I have sent out of this place into the land of Chaldeans for their good. And 6, for I will set mine eyes upon them for good, and I will bring them again to the land, this land, and I will build them and not pull them down, but I will plant them and not to pluck them up. Seventh verse. And I, Jeremiah 24. seventh verse, brother, 5 to 7. Okay. And I will give them and a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. And Jeremiah 31:28. Um, and it shall come to pass that, like as I have watched over them to pluck up, and to break down, and to throw down, and to destroy, and to afflict, so will I watch over them to build and to plan, said the Lord. 32, 32. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. E, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul. 42. For this said the Lord, like as I have brought all this great evil upon this people, so will I bring upon them all the good that I have promised them. 33, sixth verse. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and I will reveal unto them the abundance of peace and truth. And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return, and will build them as at the first. So it's very huge, brother. In order comment, I will be saying, Okay. brother. Yes, brother. Actually, they were cast off. அது they were cast off in reprint 27. In reprint 27, the brother was explained how they have cast off. When Jesus was crucified, the word which he used, desolate your house, அந்த வேர்ட்லேருந்து the Jews was lost there to become as a part of a mystery. That is the one we call as a cast off. But the point the brother is saying here, they are not pulled them out. They are not pulled, but they are cast off. Again, he will plant them. அதுதான் அவங்க கொடுத்த ஒரு மகா பெருமையான ஐ மீன் லைக் அ பாக்யம் we can say it, because they are not removed from them, from the Lord. They are there, but for a while time they cast off, and they are not considered as in a Babylon how we have completely pulled them. That's a comparison is doing. They lost because they didn't accept the Jesus when he came in the first advent. Adinala, he was when he was given as a word called as a desolated your house.
உங்களுக்கு வீடு பாலாய்க்க விடும் அப்படி வேர்டு சொன்னதுக்கு அப்புறமா, when he came from the heaven to the earth, he need to do the preaching in Jewish only, not to the world. But when he was ended that word, it started to the Gentiles. That is the reason Gentiles complete ஆகலைன்னா இந்த 144 will be not completed அப்படி சொல்றாங்க. But இங்க இஸ்ரேலுக்கு they are adding here. இஸ்ரேலுக்கு how they are adding? They are cast off. For a while time they are blinded. But I'm not plucked like a Babylon. They are mine. They will be planted again. I'll make them to be learn who am I. And I will make the fear of me. I am the Lord for them. So this is the one we are lucky to have in a 144. They are lucky to plant it again. But the who is a unlucky fellows, the Babylons only. They are becoming as a complete plucked up. That is the three categories we can see here. Over, brother. ஓகே சார். சகோதரி ஜெரேமியா அப்புறம் ரோமன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வசனங்கள் எல்லாமே சகோதரி ஷேர் பண்ணாங்க. அதில் சில அப்புறம் ஒரு ரீப்ரிண்ட் நம்பரும் சொன்னாங்க. ரீப்ரிண்ட் நம்பர் என்ன சிஸ்டர்? ரீப்ரிண்ட் 27 27, brother. Who raised dead? 37 27, brother. 27. ஓகே ஓகே. ஸோ அந்த ரீப்ரிண்ட் அடிப்படையிலையும் சகோதரி சொன்ன கருத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேபிலோன் மாதிரி தேவன் வந்து நிராகரிக்கல, கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணல. கேஸ்ட் ஆஃப்னா தள்ளி வச்சிருக்காரு தேவன். ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்வென்ட்ல வந்து இயேசு கிறிஸ்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால வந்துட்டு தேவன் வந்து ஒரு டெம்பரவரியா வந்துட்டு தள்ளி வச்சிருக்காங்க. அவங்க திரும்ப வந்து தன்னோட எக்ஸாம்பிள் பெட்டாட்டிக்வா லேண்ட் வாங்கினாங்க. அதை திரும்ப தேவன் அதில் நட்டாரு. அப்படியே படிப்படியா வந்து அந்த ட்ரை போன்ஸ் ஆன விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து எல்லாமே நரம்பு எலும்பு எல்லாமே டெவலப் ஆகி இப்போ ஆவி மட்டும் தான் கிடைக்கல. இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் அவங்க ஏற்றுக்கணும். ஸோ அது வரையும் தேவன் விட்டு வச்சிருக்காங்க. பேபிலோன் மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணல இஸ்ரேல் ஜனங்களை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்வென்ட்ல இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க, அது உண்மைதான். அதனால புறஜாதிகளுக்கு இந்த அழைப்பு போச்சு. அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டா வந்து தேசத்துல இல்லாத மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் போனாங்க. அப்புறம் பல்வேறு தேசங்கள்ல இருந்தாங்க. திரும்ப வந்து அகைன் வந்து தேவன் வந்து அவங்க நடுறாங்க. அது அப்படியே ஒரு தேசமா ஃபார்ம் ஆகுது. கம்ப்ளீட்டா கைவிடல. இப்போ அவங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்வென்ட்ல அவங்க நிராகரிச்சது, ரிஜெக்ட் பண்ணது. அதனால நமக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஸோ நம்ம வந்து வி ஆர் லக்கின்னு சிஸ்டர் சொன்னாங்க. பட் அன்லக்கி வந்து யாருன்னா பேபிலோன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. லக்கி வந்து நாமளும் வரோம். அப்புறம் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணதுனால நம்ம உள்ள வந்துட்டோம். இப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்து ஏத்துக்கிட்டா போதும், அவங்களும் ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள வருவாங்க. பட் இந்த லக்கி சான்ஸ் வந்து பேபிலோன் வந்து கம்ப்ளீட்டா அதுக்குள்ள வர்றதில்ல. அன்லக்கி கிளாஸ் இந்த ஹை காலிங்குள்ள வர்றதில்ல. ஆனா யூதர்களுமே வந்து முக்கியமான அப்போஸ்தலர்ஸ் எல்லாமே யூதர்கள் தான். ஆனா அடுத்தடுத்து எல்லாமே புறஜாதிகள்ல வந்துட்டாங்க. அவங்களும் அன்லக்கி தான். ஏன்னா அவங்க அப்பவே ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. இப்பயும் வந்து ரிஜெக்ஷன்ல தான் இருக்காங்க. ஆனா அந்த கேப்ல நாம உள்ள வந்துட்டோம். பேபிலோன் வந்து கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்றாங்க. எப்படி பார்த்தாலுமே வந்து பரலோக வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கும் இருக்கு. ஆஹ் அதுல எல்லாருமே எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணல. அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாமே வந்து யூதர்கள் தான். இப்போ அதுல நமக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா இப்போ யூதர்கள் வந்து இயேசு கிறிஸ்து ஏத்துக்கிட்டாலுமே கூட அவங்க எல்லாருமே பரலோகத்துக்கு வந்துருவாங்கன்னா அப்படி கிடையாது. பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம் தான் வருவாங்க. பட் இப்போதைக்கு அன்லக்கி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபிலோன் பீப்புள் தான், பேர் கிறிஸ்தவர்கள். ஸோ தேவன் வந்து இப்போ என்றென்றைக்கும் வந்து கைவிட வர விடுறதில்ல அப்படின்றது ஜெரமியா ரோமன்ஸ்லலாம் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம சௌரியா தான் சொன்னாங்க. இதுல வந்துட்டு நாம தான் வந்து லக்கி கிளாஸ் அப்படின்னு சகோதரி சொன்னாங்க. இதான் அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்.
வேற ஏதாவது ஷேர் பண்றீங்களா கமெண்ட்ஸ்? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் போயிடலாம். யாராவது படிங்க இந்த பேராகிராஃப். அப்போஸ்தலர் பேதுரு அதுல இருந்து. அப்போஸ்த அப்போஸ்தலர் பேதுருவும் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் திரும்ப கொடுத்ததைப் பற்றி எல்லா பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் வாயினாலும் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார். அப்போஸ்தலர் 3:19-21. அவர்கள் எல்லாரும் அதை போதிக்கிறார்கள். உலர்ந்த எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்கை குறித்து இந்த எலும்புகள் அனைவரும் இஸ்ரேல் வம்சத்தாரே என எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி கூறுகிறார். இஸ்ரேலை நோக்கி தேவன், இதோ என் ஜனங்களே, நான் உங்களுக்கு பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழியிலிருந்து வெளிப்படவும் உங்களை இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு வரவும் பண்ணுவேன். என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன், நீங்கள் உயிரடைவீர்கள். நான் உங்களை உங்கள் தேசத்தில் வைப்பேன், அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார். எசேக்கியேல் 37:11-14. ஓகே சார், இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஏதாவது ஷேர் பண்றீங்களா? இந்த பேராகிராஃப்ல எந்த தேசத்தை பத்தி சொல்ல வராங்க? அது வந்து அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாமே ரெஸ்டிடியூஷன் கொடுக்கப்படுதல், திரும்பி கொடுத்தல் காலப்பகுதியை பத்தி அப்போஸ்தலர் பேதுரு மற்றும் அப்போஸ்தலர் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. யாரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க? அந்த எலும்புகள் யாரை குறிக்கும் அப்படின்னு வந்து எந்த தீர்க்கதரிசி இங்க வந்து எந்த தீர்க்கதரிசி மூலமாக இந்த தீர்க்கதரிசன வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஒரு எலும்பு இருக்கு, எலும்புகள் பன்மையில பேசப்பட்டிருக்கு. இது வந்து எந்த தேசத்தாரை குறிக்கும்? அவங்க எப்ப ஃபார்ம் ஆனாங்க? இப்போ எந்த லெவல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியா கேட்கிறேன். யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஓ, ஓகே. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் 1800 ம் 1908 79லயே வந்துட்டாங்க அங்க. 78 சிஸ்டர். இல்ல, அதுக்கு முன்னாடியே வந்துருவாங்களே. வந்துதானே அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஒரு இடத்த பெட்டாட்டிக்பான்னு ஒரு இடம் வாங்கி அங்க வந்து எல்லா செல்வ செழிப்போடவும் இப்ப எல்லாம் ஒண்ணும் அவங்களுக்கு வந்து இதாகிட்டு வராங்க. அவரோட ஆவியை வந்து அவங்களுக்கு எப்ப வைப்பாருன்னா அந்த வெளிப்படையான ராஜ்யத்துலதான் அவங்களுக்கு வந்து ஜீவன் கிடைச்சு உயிர் அடைவாங்க.
இஸ்ரேல் தேசத்துல உள்ள ஜனங்களை குறிச்சு தான் சொல்றாங்க. அதுக்குதான் தேவன் வந்து அப்ப வந்து உலகம் முழுக்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்குவாங்க இவருதான் கர்த்தர்ன்னு. அவங்க இஸ்ரேல் ஜனங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. இதை சொன்னேன், இதை செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் சொல்றாரு எசேக்கியேல் அதிகாரத்துல. ஓகே சார், பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. திரும்பி கொடுத்தல் காலப்பகுதி வந்து எப்போ வந்து இவங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனால சேர்த்து கொள்ளப்படுறாங்க? 1878 லேண்ட் வாங்குறாங்க. அதுல இருந்து 1879 1878 தான் பெட்டாடெக் இடத்துல இடம் வாங்குறாங்க. அதுல அப்போ வந்து ட்ரை போன்ஸ், உலர்ந்த எலும்புகள் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கிறாங்க. அப்படியே போக 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 நரம்பு வளருது, அப்படியே சதை வளருது, அப்படியே கம்ப்ளீட்டா மனுஷனா வர்றாங்க. ஆனா இப்போ வந்து ஆவி இல்லை. அதாவது ஆவி இல்லைன்னா இயேசு கிறிஸ்துவ வந்து கம்ப்ளீட்டா அவங்க ஏத்துக்கணும். இவர் தான் என்னுடைய மேசியா அப்படின்னு, மெசாயா அப்படின்னு. ஸோ அது வரைக்குமே வந்து இவங்க ஒரு ஒரு முழுமை பெறாத ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள தான் இருப்பாங்க. இப்போ இப்போ ரொம்ப டெவலப்டு ஆயிட்டாங்க. ஒரு தனி மனித சம்பாத்தியம், தனி மனித சேலரியே வந்து ரொம்ப நல்லா சஃபிஷியண்ட்டாகவே வாங்குற அளவுக்கு அவங்க உயர்ந்துட்டாங்க. அவங்களோட பொருளாதாரம், டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஆயிட்டாங்க. இப்போ அது மட்டும் பத்தாது, அவங்க லிட்டரலா இப்போ யூஎஸ் சப்போர்ட்ல ரொம்ப தைரியமா இருக்காங்க. அதெல்லாம் விட்டுட்டு தேவன் மேல தைரியம் வைக்கணும். தேவன் மேல வந்து ஃபுல் நம்பிக்கை வரணும். அப்பதான் வந்து மெஸ்ஸையை ஏத்துக்கிட்டாங்க, அவங்க ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள உள்ள வந்துட்டு இருக்காங்கன்றது இன்னும் கம்ப்ளீட்டா ப்ரூஃப் ஆகும். இப்போ இந்த யூஎஸ் சப்போர்ட்ல வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு நிறைய விஷயங்கள் போர், அவங்களுக்கு சாதமான விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கறதுனால அவங்க இன்னும் கம்ப்ளீட்டா ஏத்துக்கலன்றது அதுவும் ஒரு ப்ரூஃப். ஏன்னா எது இருந்தாலுமே அங்கதான் வந்து டிபெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து இயேசுவை ஏத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த வசன பிரகாரம், எசேக்கியேல் சொல்லப்பட்ட வசன பிரகாரம் ஆல்மோஸ்ட் நிறைவேறிடுச்சு. ஏன்னா தேசம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஒரு தனி மனித ஒரு வாழ்க்கை வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் அவங்க உண்மையிலே மற்ற நாடுகள் வந்து பிச்சை எடுத்துன்னு எக்கனாமில ஜாப், இப்போ நிறைய ஜாப் எல்லாமே கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், வேலையில்லா திண்டாட்டம் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அங்க அப்படி இல்லை, புரியுதுங்களா? அங்க வந்து உண்மையிலே ஜாப் செக்யூர்ல இருந்து எல்லாமே நல்லா தேவன் இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ அடுத்து வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கணும், அவ்வளவுதான். இதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் வந்து அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாமே, பரிசுத்தவான்கள் எல்லாமே ரெஸ்டிடியூஷன் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இஸ்ரேல் தேசத்தை குறித்து அவங்க திரும்ப நல்ல ஃபார்முக்கு வருவாங்க அப்படின்னு. இதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேற ஏதாவது அடிஷ்னல் கமெண்ட்ஸ் யாராவது ஷேர் பண்றீங்களா? ஓகே, இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் போயிடலாம். இதற்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் வார்த்தைகள் ஒத்திருக்கின்றன. ரோமர் 11ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தில் 25, 26 புறஜாதியாருடைய நிறைவு, அதாவது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரேலில் ஒரு பங்குக்கு கடினமான மனதுண்டாயிருக்கும். இந்த பிரகாரம் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் அல்லது தள்ளப்பட்டு போன நிலைமையிலிருந்து திரும்ப கொண்டு வரப்படுவார்கள். ஏனெனில் தேவன் தாம் முன்ன அறிந்து கொண்ட ஜனங்களை தள்ளிவிடவில்லை. ரோமர் 11ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி வகுப்பார் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் காலத்தில் இஸ்ரவேல் தேவனுடைய கிருபையிலிருந்து விலக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஆனால் அந்த வேலை நிறைவடையும் போது அவர்கள் மீண்டும் தேவ கிருபைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள்.
ரோமர் 16ஆம் அதிகாரம் 28-33 வரை தேவன் அவர்களை எப்படி மீண்டும் இஸ்ரவேல் தேசத்தில் நிலைநிறுத்துவார் என்றும் இனி அவர்கள் ஒருபோதும் அங்கிருந்து பிடுங்கப்பட மாட்டார்கள் எனவும் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களில் தெளிவாக உரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுக்கு நன்மை உண்டாக நான் என் கண்களை அவர்கள் மேல் வைத்து அவர்களை இந்த தேசத்துக்கு திரும்பி வர பண்ணி அவர்களை கட்டுவேன், அவர்களை இடிக்க மாட்டேன், அவர்களை நாட்டுவேன், அவர்களை பிடுங்க மாட்டேன். நான் கர்த்தரென்று அறியும் இருதயத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன். அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள், நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன். அவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்திற்கு திரும்புவார்கள் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எரேமியா 24ஆம் அதிகாரம் 5-7, 31-28, 32-40-42, 33ஆம் அதிகாரத்தில் 6-16 இவ்வாக்கியங்கள் அவர்கள் பாபிலோன், சீரியா போன்ற முந்தின சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலையானதை குறிக்கிறதில்லை. ஏனெனில் மறுபடியும் இஸ்ரேலர் தங்கள் தேசத்துக்கு நீக்கப்பட்டு விட்டார்களே. அவ்வளவுதானா சிஸ்டர்? அவ்வளவுதான். இதுல அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் வந்து புறஜாதியாருடைய நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் இஸ்ரவேலில் ஒரு பங்குக்கு கடினமான மனதுண்டாயிருக்கும் அப்படின்னா சபை இன்னும் முடிவடையல. கிறிஸ்துவின் அதாவது மணவாட்டியா அழைக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் ஃபுல்லா சபையார் அழைப்பு எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வந்துரும். தேவன் வந்து முன் குறித்தவர்களை முன்னறிந்து கொண்ட ஜனங்களை வந்து தள்ளிவிடவில்லை. மணவாட்டி வகுப்பார் அந்த 1,44,000 பேர் நிறைவடைந்த பிறகு அது வரைக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வந்து அவருடைய அந்த ஃபுல் ஆசீர்வாதம் அது வர வரைக்கும் அவங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு அவங்க வந்து விலக்கப்பட்டு இருந்தார்கள். அந்த சபை வகுப்பார் நிறைவு அடைந்த போது அவங்க மீண்டும் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல் எல்லா ஆசீர்வாதமும் முழுமையா கிடைச்சிரும். அவர்கள் உயிரடைந்த பிறகு திரும்பவும் வந்து தேவன் வந்து அவர்களை வந்து அந்த தேசத்திலேயே என்றென்றைக்கும் நிலை நிற்கும்படி நிலை நிறுத்துவார். அங்கிருந்து யாரையும் அவங்கள வந்து வெளியில துரத்த முடியாது. யாரும் அவங்கள வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஃபுல் ஆசீர்வாதத்தோட அவங்க வந்து இருப்பாங்க. யாரும் அவங்கள வந்து பிடுங்க மாட்டாங்க. அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம், அவங்களுடைய நாடு எல்லாமே அவங்களுக்கே இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து எசேக்கியேல் தீர்க்க தரிசனத்துல தெளிவா கொடுத்திருக்கிறாரு. தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்துல தெளிவாக உரைக்கப்பட்டிருக்கு. அவர்களுக்கு எல்லா நன்மையும் தேவன் வந்து தருவாரு. அவர்கள் மேல வந்து அவருடைய தேவனுடைய கண்கள் வந்து அவர்கள் மேல எப்பயுமே இருக்கும். அவர்களை கட்டுவாரு. அவர்களை வந்து இடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. திரும்ப அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க மாட்டாரு. அவர்கள் வந்து அந்த நாட்டிலேயே குடியிருக்கும்படி தேவன் வைத்திருவாரு. அந்த நாட்டை விட்டு யாரும் சிதறடிக்காதபடி அவர்கள் எல்லாரும் கர்த்தர் தான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தர் என்று அறியும் இருதயத்தை அவர்களுக்கு இது எல்லாமே பண்ணினது வந்து அவர்களுடைய கடவுளாகிய யாவே தேவன் தான் அப்படின்னு அவர்கள் எல்லாருமே முழு விசுவாசத்தோட இருப்பாங்க. முழு இருதயத்தோடு தேவனிடத்துல திரும்பி இஸ்ரவேலின் தேவன் தான் தேவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்க. இந்த வார்த்தைலாம் எரேமியா அதிகாரத்துல கொடுத்திருக்காங்க. 24 அதிகாரம், 31 அதிகாரம், 32 அதிகாரம், 33 அதிகாரத்துல எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாங்க.
அவ்வளவுதான் பிரதர் இந்த பேராகிராஃப்ல. ஓகே. அடிஷனல் கமெண்ட்ஸ் யாராவது ஷேர் பண்றீங்களா? ஓகே, யாருக்கும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சௌரி சொன்னது மாதிரி தான் இந்த புறங்காதைகளோட எண்ணிக்கை வந்து நிறைவேற வரைக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களோட ஒரு பகுதி வந்து கடினமான ஒரு மனநிலை தான் இருப்பாங்கன்றது நம்ம பார்க்குறோம். ஆனா இறுதியில் அவர்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து ரட்சிக்கப்படுவாங்க. அதாவது தேவனுடைய கிருபைக்குள்ள வந்துருவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, இயேசு கிறிஸ்துவ ஏத்துப்பாங்கன்றது அர்த்தம். இதுதான் என்னுடைய ரட்சகர், மெஸ்ஸாயான்றதை ஏத்துப்பாங்கன்றதுக்கான அர்த்தம் அதுதான். அது மட்டும் இல்லாம அந்த இந்த புறஜாதியர்கள் எண்ணிக்கை, அந்த கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி வந்து ஃபுல்லா வந்து லாஸ்ட் மெம்பர் வரையும் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும். அது வரைக்கும் ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு தற்காலிகமா அவங்க விலக்கப்பட்டிருப்பாங்க. கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள போகாம, இயேசு கிறிஸ்துவ தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்குமே அவங்க வந்து தற்காலிகமா தான் ஆ விலக்கப்பட்டிருப்பாங்களே தவிர, அதுக்கான நேரம் வரும்போது, அந்த லாஸ்ட் மெம்பர் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது, அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்து ஃபர்ஸ்ட் அட்வென்ட்ல வந்ததான நோக்கம், 2வது வருகையில வந்து என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இப்ப என்ன நடந்தது? யாரு சர்ச் கிளாஸு? அடுத்து என்ன வாய்ப்பு இருக்கு? அடுத்து நம்மளோட ரோல் என்ன? எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா இவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிரும். தேவன் நம்மள வைத்து தான் நெறைய காரியங்கள் பண்ண போறாருன்ற வெளிப்படுத்தல் எல்லாமே வெளியில வந்துரும். அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிரும். தீர்க்கதரிசன புத்தகங்கள்ல என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே அவர்களுக்கு குறித்து. எக்ஸாம்பிள் எசேக்கியேல், ரோமர் 11 சாப்டர் 25, ரோமர் 11 சாப்டர் 11, 28-33 இந்த வசனங்கள் எல்லாமே இஸ்ரேல குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். அவர்களுக்கான நோக்கம் என்னன்றது அதுவும் வெளிப்படுத்தப்படும். அடுத்து அவங்க இஸ்ரேல் தேசம் தேவன் வந்து எதுவரைக்கும் வரையறுத்து வச்சாங்களோ ஃபுல்லா வந்து அது ஃபுல்லா அவங்க தான் இருக்க போறாங்க. அதுல தேவன் வந்து திரும்பவும் வந்து ஆஹ் அவங்கள வந்து கூட்ட கலைக்கிறது, திரும்ப வேற ஒரு தேசம் சிறுமைப்படுத்துறது, திரும்ப வந்து ரட்சகர் வந்து திரும்ப அகெயின் வந்து அவங்க தப்பு பண்ணி திரும்ப யாராவது வந்து நல்வழிப்படுத்துவாங்க. அதுக்கப்புறம் பேக் டு காட் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம அவ்வளவுதான். அதோட அவங்களுடைய சாப்டர் க்ளோஸ். இனிமே வந்து பழைய சாப்டர் மாதிரி தப்பு பண்ணுவாங்க, யாராவது ஒரு நியாயாதிபதி எழுப்புவாங்க, அதுக்கப்புறம் தேவன்கிட்ட வருவாங்க. தப்பு பண்ணுவாங்க, திரும்ப யாராவது ஒரு தீர்க்கதரிசி மூலமா, யாராவது ஒரு ராஜாக்கள் மூலமா நல்வழிப்படுத்த ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்புறம் திரும்பவும் பேக் டு சோரமாரமா போயிடுவாங்க. திரும்பவும் யாராவது வருவாங்க, திரும்ப தேவன்கிட்ட வந்துருவாங்க. இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் வந்து இனிமே இருக்காது. அவ்வளவுதான். தேவன் வந்து கம்ப்ளீட்டா அவங்களோட இருதயத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டா மாத்திருவாரு. கர்த்தரை அறிகிற அறிவு வந்து அவங்க ஃபுல்லா கிடைச்சிரும். அவர்கள் வந்து என் ஜனமா இருப்பார்கள். நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன். அவர்கள் வந்து அவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்திற்கு திரும்புவார்கள் என்று இஸ்ரேலின் தேவனாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இது வசனம் ஆக்சுவலி இது. இது வந்து அப்பதான் கம்ப்ளீட் ஆகும்ன்றது பார்க்குறோம். அது வரைக்குமே வந்து ஆஹ் ஒரு ப்ராப்ளமாவே தான் போயிட்டு இருக்கும்.
ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் மெம்பர் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகல. இப்போ எத்தனை எவ்வளோ ஸ்லாட்டு இருக்குன்னு தெரியல. அது ஃபுல்லாகிற வரையும் கொஞ்சம் பூமியிலேயும் ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மத்தியிலும் அந்த லேண்டு விஷயத்துல ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கும். இவங்க கஷ்டப்பட்டு பிடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் யுனைடெட் நேஷன் ஆஃப் அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுடைய டார்ச்சர்னால சில பகுதிகள் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிடிப்பாங்க. திரும்ப சில பகுதிகள் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அந்த பகுதியை அவங்க கஷ்டப்பட்டு பிடிக்கிறது எல்லாமே அவர்களுடையது. பைபிள்ல இருக்கிறது. அதை ப்ரூஃபா வச்சுதான் இவங்க பண்றாங்க. ஆனா இது வந்து உலக டார்ச்சர்னால அது திரும்பவும் சில பகுதியில விட்டு கொடுத்துறாங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து காசா. அது அப்பவே வந்து புடிச்சிட்டாங்க. ஆக்சுவலி குடுக்காம இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இப்ப வரைக்குமே அது வந்து அவங்களுக்கு தலைவலி தான். போன வருஷம் கூட பயங்கரமான பின்விளைவுகள் பார்த்தாங்க. 1000 பேர் மேல செத்தாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து கஷ்டப்பட்டு பிடிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் உலக நல டார்ச்சர்னால திரும்பி கொடுத்துறது. ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் பாருங்க. அது ஒரு சின்ன பகுதி தான். அதனால அவங்க பயங்கரமான டார்ச்சர் இப்போ வரையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் மாறணும். அதுக்கப்புறம் சர்ச் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் இவங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கணும். அப்புறம் தான் ஒரு முழுமையான ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள போவாங்கன்றத பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? யாராவது வாசிங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். மேலும் கர்த்தர் கூறும்போது, பிதாக்கள் திராட்சைக்காய்களை தின்றார்கள், பிள்ளைகளின் பற்கள் பூசிப் போயின என்று அந்நாட்களில் சொல்ல மாட்டார்கள். அவனவன் தன் தன் அக்கிரமத்தின் நிமித்தமே சாவான். எரேமியா 31 29-30. இது இப்போது நடைபெறுகிற விஷயமே இல்லை. இப்போது ஒவ்வொருவனும் தன் தன் பாவத்து நிமித்தம் சாகாமல் ஆதாமின் பாவத்து நிமித்தமே சாகிறான். ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறார்கள். அவன் பாவமாகிய திராட்சைக்காய்களை தின்றார்கள். நமது பிதாக்களும் அக்காய்களை தொடர்ந்து தின்றார்கள். அதையும் தொடர்ந்து அவர்களுடைய பிள்ளைகளின் மேல் வியாதியையும் துன்பங்களையும் கொண்டு வந்ததுடன் இவ்விதமாய் மரணமாகிய தண்டனையை வெகு சீக்கிரமாய் மனுஷர் பேரில் வந்துவிட்டது. ஆனால் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன் தன் பாவத்திற்காக மரிக்கும் நாள் 1000 வருட அல்லது திரும்பி கொடுத்தலின் நாளே ஆகும். இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த காலத்துல அதாவது பிதாக்கள் திராட்சைக்காய்களை தின்றார்கள், பிள்ளைகளின் பற்கள் கூசி போயின. அப்படின்னா அது ஆதாம் நிமித்தம் வந்த பாவமே வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்துருச்சு. ஆதாம் மரிக்கிறதுனால எல்லாருமே மரிச்சே ஆகணும். பாவமாகிய திராட்சைக்காய்களை தின்றார்கள். அதனாலதான் அவங்களுக்கு பல்லு கூசி போயின அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஆதாம் தப்பு பண்ணதுனால அந்த பாவத்து நிமித்தம் வந்ததுனால எல்லாருமே அந்த பாவத்தை தான் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்கவங்க பிள்ளைகள் மேலயும் எல்லார் மேலயும் அதனாலதான் வியாதி துன்பம் எல்லாமே வருது. மரண தண்டனையும் கிடைச்சிருச்சு மனுஷருக்கு. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் தன் பாவத்திற்காக மரிக்கும் நாள் 1000 வருட திரும்ப கொடுத்தலின் நாள்ல நடக்கும் சொல்றாங்க. இந்த 1000 வருஷ இதுல மனம் திரும்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாவத்துல இருந்து விடுதலையாக்கி ஜீவன் கிடைச்சிரும்.
ஓகே. ஸோ இந்த பேராகிராஃப்ல ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. இந்த பேராகிராஃப்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, இந்த முன்னோர்கள் செய்த பாவம் வந்து அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து அனுபவிச்சுட்டு வருவாங்க. அதுவே வந்து ஒரு சாக்கா வச்சுட்டு சொல்லுவாங்க. பாரம்பரியமா நாங்க இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் ரிச்சுவல்ஸா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஐடல் வொர்ஷிப்பா இருக்கட்டும் சரி, அது வேற வேற பழக்கவழக்கங்களும் சரி. ஆனா அது பாவ லிஸ்ட்ல தான் வரும். ஸோ அது வந்து அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனும் பாதிக்குது. இப்போ வரையும் பாதிச்சுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த இந்த பேச்சு இது எல்லாமே சமாதான ராஜ்யத்துல இல்லாம பண்ணிடுவாரு. அவங்க இப்படி இருந்தாங்க, அதனால தான் நானும் ஆயிட்டேன். அவங்க இப்படி பேசினாங்க, அதனால தான் நானும் இப்படி பேசிட்டேன். அவங்க இப்படி பாவம் பண்ணாங்க, அதனால தான் நானும் இப்படி பாவம் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். அந்த அந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. அது வந்து அப்போ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. இப்பயும் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி. இது வந்து 1000 வருட அரசாட்சியில சுத்தமா இருக்காது. அந்த சாக்கு போக்கு சொல்ற மாதிரி தேவன் விட மாட்டாங்க. ஏன்னா அங்க வந்து 1000 வருட அரசாட்சியில அவங்க அவங்க செய்யற தவறு தப்புக்கு அவங்க தான் காரணமா இருக்க போறாங்க. ஆதாம் அப்போ காரணமா இருக்க மாட்டாரு. இப்போ ஆதாம் தான் காரணம். அதனால அவர் பாவம் பண்ணாரு, அதனால நாங்களும் எல்லாரும் பாவம் பண்ணுகிறோம். அந்த மாதிரி வந்து இப்போ வேணா ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகலாம். ஆனா அங்க வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது. அங்க கண்டிப்பா இண்டிவிஜுவலா எல்லாரும் கணக்கு கொடுத்துதான் ஆகணும். வேற வழி இல்லை. அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த தற்போதைய தற்போதைய சூழ்நிலை வந்து அந்த ஆதாம்னால எல்லாரும் மரண தீர்ப்புல இருக்காங்க. மரணத்துக்குள்ள போயிடுறாங்க. இந்த மரண தண்டனை வந்து அதோட விளைவுகள் நிறைய நோய்கள், துன்பங்கள் இப்போ அப்படியே தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு. இது வந்து திரும்ப கொடுத்தல் காலத்துல வந்து எதுவுமே இருக்காது. ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன் தன் பாவங்களுக்காக மரிக்கும் காலம் என்பது 1000 வருஷ அரசாட்சி அல்லது திரும்ப கொடுத்தலின் காலத்தை வந்து இது குறிக்குது. புரியுதுங்களா? அங்க வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். அங்க வந்து அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நன்மை செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கான ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். தீமை செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கான பின்விளைவு அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது அவங்க தான் அனுபவிக்கணும். ஸோ இதான் இந்த பேராகிராஃப்ல நமக்கு சொல்ல வராங்க. இந்த பிதாக்கள் பில் பிதாக்கள் திராட்சை காய்களை தின்றார்கள், பிள்ளைகளின் பற்கள் கூசி போயின. இது வந்து இன்றைய காலகட்டத்துல இது பொருந்தலாம். ஆனா இது சமாதான ராஜ்யத்துல இது வந்து ஈடுபடாது. தேவன் எடுத்து போட்டுருவாங்க. ஆஹ் இந்த சாக்கு போக்கு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேற யாராவது அடிஷனல் கமெண்ட் ஷேர் பண்றீங்களா? ஆனா பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வசனத்தை அப்ளை பண்ணா அவங்களுக்கு தான் டேஞ்சர். புரியுதுங்களா? ஆவில ஜனிப்பிக்கப்பட்டிருந்தா அவங்களுக்கு தான் டேஞ்சர். இது வந்து பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது செட் ஆகாது. பிதாக்கள் திராட்சை காய்களை தின்றார்கள், பிள்ளைகளின் பற்கள் கூசி போயின. இந்த 2 லைன் வந்து பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செட் ஆகாது. The fathers have eaten a short grape, and the children's teeth are set on the edge. But every one shall die for his own iniquity. இது வந்து பைபிள் ஸ்டூடெண்ட் செட் ஆகாது. அப்படி போறாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு தான் டேஞ்சர். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் போயிடலாம் மாஸ்டர். இது பார்த்துட்டு இதோட முடிச்சிடலாம்.
எதிர்காலத்தை குறித்ததான அநேக தீர்க்கதரிசிகளும் வாக்குத்தத்தங்களும் இஸ்ரேல் சம்பந்தப்பட்டதாக தோன்றினாலும் அவர்கள் இஸ்ரேலர்கள் உலக ஜனங்கள் அனைவரையும் குறிக்கிற முன்னடையாளமான ஜனங்களாக இருப்பதால் வாக்குத்தத்தங்கள் அவர்களோட செய்யப்பட்டதுடன் அவைகள் சில சமயங்களில் அவர்களுக்கு விசேஷமாய் பொருந்தினாலும் பொதுவாக மற்றும் பெரிய அளவில் அவைகள் வாக்குத்தத்தங்களும் தீர்க்க தரிசனங்களும் முழு உலகத்தின் ஜனங்களுக்கே பொருந்தும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இஸ்ரேலர் ஒரு தேசமாக முழு உலகத்தையும் குறிக்கும் முன்னடையாளமாக இருப்பதோடு அவர்களுடைய ஆசாரிய முறைமைகள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சிறு மந்தையாகிய ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாகிய தலையும் சரீரமான சபைக்கும் அவர்களுக்காக செய்யப்பட்ட பலிகளும் சுத்திகரிப்பின் முறைகளும் பாவ நிவாரணமும் சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்யும் மேன்மையான பலிகளும் சுத்திகரிப்புகளும் மெய்யான பாவ நிவாரணத்திற்கும் முன் அடையாளமாய் இருந்தன. இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்லுவாங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பேராகிராஃப்ல வந்து எதிர்காலத்தை குறித்துதான அநேக தீர்க்கதரிசனங்களும் வாக்குத்தத்தங்களும் வந்து இப்ப அவன் பார்த்த ஜெரேமியா, ரோமர் எழுதின 11வது அதிகாரம் 31வது வசனம், 32வது வசனம், 33வது வசனம் எல்லாமே சகோதரி கூட நிறைய வசனங்கள் வாசிச்சாங்க. எல்லாமே வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை வந்து குறிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இஸ்ரேல் ஜனங்களை தான் குறிக்குது, டைரக்டா அவங்க தான் குறிக்குது. ஆனா தேவன் அவங்கள மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்காரா அப்படின்னு நான் ஒரு கேள்வியா கேட்கிறேன். அவங்கள மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கிறாரா தேவன்? ஸோ அது வந்து தேசம் வந்து எல்லா மனுக்குலத்தையும் எல்லா ஜாதியும் வந்து குறிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு பிளஸிங் ஷேர் ஆகுதுன்னா அது வந்து எல்லா மனுக்குலமும் ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள வர்றதுக்கான ஒரு முன்னடையாளம் தான் அவங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால வந்து இயேசு கிறிஸ்துவும் தேவனும் வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை மாத்திரம்தான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்றது பார்க்குறோம். அப்புறம் இந்த பலியினுடைய நோக்கம்லாம் நம்ம என்னன்னா, இந்த இஸ்ரேல் தேசத்துல பலிகள், சுத்திகரிப்பு முறைகள் மற்றும் பாவ நிவாரண பலிகள், சடங்குகள் எல்லாமே வருங்காலத்துல நடக்கக்கூடிய மெய்யான பாவ நிவாரணம் மற்றும் மேன்மையான பலிகளுக்கு ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு அடையாளமா பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கணும். முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்த, அதாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த பலிகள் எல்லாமே அது வந்து இந்த பலிகள்ல இயேசு கிறிஸ்துவோட ஈடுபலி இன்வால்வ் ஆயிருக்கும்.
அடுத்து சர்ச் கிளாஸோட பலியும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். இவங்க 2 பேரோட பலி சேர்ந்து சமாதான ராஜ்யத்துல இவங்கள ஃபாலோ பண்ற மாதிரி, இவங்கள ஃபாலோ பண்ணாதான் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கிற மாதிரி தேவன் வந்து அந்த பலியில வந்து பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்றது நமக்கு புரிய வரும். புரியுதுங்களா? பாவ நிவாரண பலியா இருக்கட்டும், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாவ நிவாரண பலி இதுவும் எடுத்துக்கலாம். அது எல்லாமே வருங்காலத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தான் அது அந்த பலிகள் எல்லாமே குறிக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். அது வந்து ஒரு சடங்கா தான் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஆனா அதோட பொருள் அவங்களுக்கு தெரியல. காளை பலினா என்ன, வெள்ளாட்டு பலினா என்ன, புரியுதுங்களா? இதுக்கான மீனிங் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல. தெரியாம ஒரு சடங்கா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதற்கான பொருள் நமக்கு இப்போ தேவன் கொடுத்துட்டாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பேராகிராஃபை நம்ம பார்க்குறோம். உலகளாவிய ஜனங்களுக்கு வந்து இவங்க ஒரு முன்னடையாளமா இருக்க போறாங்க. அதாவது இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு அளிக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசனங்கள், வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாமே உண்மைதான். எரேமியா, ரோமர், 11, 31, 32, 33, 24 நிறைய சாப்டர்ஸ்ல இஸ்ரேல் ஜனங்கள் திரும்பி கூட்டி சேர்த்து கொள்ளப்படுவார்கள். அது ஃபார்ம் ஆகும். ஆனா அந்த தேசம் வந்து அவர்களை மாத்திரம் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க, அவங்க மட்டுமே நல்லா இருப்பாங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாதுங்க. இவங்க வந்து உலகத்துக்கே வந்து ஒரு முன்னடையாளமா இருக்க போறாங்க. எல்லாருமே இவர்கள் மூலமாக ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள வரப்போறாங்க. புரியுதுங்களா? அவங்க மட்டுமே அப்படியே நல்லா எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாருமே வந்து தேவனை அறிகிற அறிவு வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்க போகுது. அதான் இந்த பேராகிராஃப் பார்க்க போறோம். அனைத்து மனுக்குலத்துக்கும் வந்து இது பொருந்தக்கூடியது. அதுதான் நம்ம இந்த முக்கியமான பாயிண்டா பார்க்குறோம். சும்மா இஸ்ரேல் 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 அப்படிலாம் இல்லை. தேவன் எல்லா ஜனங்களையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுன்றது இப்படியும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இந்த பேராகிராஃப் மூலமா நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்ட்ரெஸ் வேற ஏதாவது ஒரு கருத்தை பத்தி பண்றீங்களா? ஓகே, நம்ம இறைவன் கீதம் வாசிக்கலாம். இறைவன் கீதம் இறைவன் கீதங்கள் ஏஞ்சல் சகோதரி அவர்களே வாசிக்க முடியாத கேட்டிருப்பாங்க. Brother, sorry, ஒரே ஒரு comment, brother. சொல்லுங்க சார். Yes, brother. Zechariah 8th chapter, brother. Zechariah 8th chapter 23 verse. Brother, if you want to display. 8:23. Thus said the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of the all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. So the world, actually in the paragraph, like Israels are representing to the world, and the royal priesthood and as well as church
as well as the head of the Christ. ரெண்டு பேரும் better sacrifice atonement day பண்ணதுக்கு அப்புறமா they will be, the world also will see towards them, and they will hold their skirt and they will say that we will learn along with you because we are understood that God is with you. That's my point, brother. Oh, brother. பத்திரவாக்குதலின்படி வந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சர்ச் கிளாஸோடைய பலியும் வந்து அடங்கியிருக்கு. அடுத்து வந்து இந்த சகர 8வது அதிகாரம் 24 அந்நாட்களிலே பலவித பாஷைக்காரராகிய புறஜாதியாரில் 10 மனுஷர் ஒரு யூதனுடைய வஸ்திரம் தங்களை பிடித்துக் கொண்டு தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டோம், ஆகையால் உங்களோடு போவோம் என்று சொல்லி அவனை பற்றிக் கொள்வார்கள் என்று சீனிகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று. இந்த வசனம் வந்து ரொம்ப தேவன் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபியூச்சரில் நடக்க போகுதுன்றது நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் சகோதரி சொன்னாங்க. ஓகே சிஸ்டர், நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். இறைவனிடம் ஏஞ்சல் சிஸ்டர் படிக்கிறீங்களா? நான் படிச்சிடுறேன் brother. ஓகே ஓகே. இரவின் இனிய கீதங்கள். பிரசங்கி 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். நீ தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனை பண்ணி கொண்டால் அதை செலுத்த தாமதியாதே. கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் அபிவிருத்தி அடைய ஒவ்வொருவரும் சரியான தீர்மானங்களை எடுப்பதோடு அதை ஒரு பொருத்தனையாக தேவனிடத்தில் நேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே முதல் படியாகும். நேர்ந்து கொண்டவர்கள் விரோதியின் தாக்குதலில் எந்த சுவர் பலவீனமாக காணப்படுகிறதோ அதை சரி செய்ய தொடங்குவார்கள். ஆனால் சிலர் தீர்மானமாக எதையும் செய்ய முடியாதவர்களாகி தேவனை பற்றி தீர்க்கமாக தெளிந்தும் திட்டமான முடிவுக்கு வர முடியாமல் திகைத்து பேதலித்து உடன்படிக்கை மூலம் பிரதிஷ்டை செய்ய முடியாதவர்களாய் இருப்பார்கள். இவர்கள் தங்கள் பலவீனங்களை காணக்கூடாதவர்களாகி கண் சொருகி போன குருடனாய் இருக்கிறார்கள். தங்களுடைய பலவீனங்களை உணர்ந்து அந்த பலவீனங்களை மேற்கொள்ள தீர்மானமாக கர்த்தரிடத்தில் வராதவர்கள் தேவ குண லட்சணங்களை பெற முடியாது, அபிவிருத்தி அடையவும் முடியாது. ஒருவன் குண லட்சணங்களில் அபிவிருத்தி அடைந்தால் தான் ஜெயம் கொள்ள முடியும். அபிவிருத்தி அடைந்தால்தான் ஜெயம் கொள்ள முடியும். ஆமென். சிஸ்டர் ரெண்டிங் ப்ரேயர் பண்ணிடுங்க. Yes, brother. Our Heavenly Father, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven, O Lord. You're giving this opportunity to meditate your word in one, O Lord, giving this a knowledge how much you love the Israel people, and as well as more than them, you loved us to make us to be in this mystery and a part of mystery, O Lord. You're given this opportunity to become as a under priest, O Lord, to give the better sacrifice. Let them give the sacrifice which should be please you, O Lord. And we have to do the daily sacrifice, which is making to be a please and to complete the 144, O Lord. Give the strength, whatever the trials you are giving, let us learn from the trials, O Lord. Let us receive the trials, O Lord, whoever it is in the worldwide, whatever the customized trials you are giving to them, O Lord, be with us, guide us to move on to in this narrow way, O Lord. Make us to be open the highway for everyone, world kind. O Lord, be with us for everyone who has given a comments and as well as who is leading this meeting. Give the abundantly Holy Spirit to understand your scriptures, O Lord, because we have to give our heart towards you to make us as a grafting towards you. In the name of Jesus, I'm asking, amen. Thank you, brother. Thank you, brothers and sisters. Thank you very much. Thank you.